हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागो चैनल को तुम मानक स्वागत। आम एफसी1 रो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ुले। आज तार चतुर्थ क्लास, आज तार चतुर्थ क्लास, आज तार नवम क्लास। आम 8टी क्लास कर सारे, नवम क्लास। तो 9टी क्लास भितर नवम क्लास माने 8टी क्लास सरी जाए, आज नवम क्लास। तो आज क्लास को मिसे जो नवम क्लास, आज 9टी क्लास भितर जदि कहार किसी डाउट थाए निहाती भाव में कमेंट बॉक्स रे पचार। ता पूर्व गोटे कथा, आज पढ़िया पूर्व गोटे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन टा सिंपल किंतु भाबिबो बहुत विषय। क्वेश्चन टा होची, आज हम पढ़िबा मेरिया मोंटेसोरी को विषय रे। आमे पूर्व क्लास रे फ्रेडरिक फ्रोबेल को विषय रे पढ़िथिले, आज मेरिया मोंटेसोरी को विषय रे पढ़िबा। से भी जने फिलोसोफर। तो आज रो क्वेश्चन होची, शिशुर विकास रे सबुठु अधिका प्रभाव किए पकाई थाए? ताकू जेनेटिक प्रभाव अधिक पड़ी थाए, जीनगत प्रभाव ना एनवायरमेंटल प्रभाव माने परिवेशर प्रभाव? किए बेसी प्रभाव पकाई थाए शिशुर डेवलपमेंट रे, जेनेटिक ना एनवायरमेंट? हु इज द ग्रेटर रेस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, जेनेटिक ना एनवायरमेंट? जदि जेनेटिक कहबो ताहले एग्जांपल गोटे दिया हबो, जदि एनवायरमेंट कहबो ताहले एग्जांपल गोटे अछि। देखो जेनेटिक कहले जदि गोटे पिलाटी जन्म हो माने जन्म हैला तापरे तार लालन पालन ए एग्जांपल दबार कारण मेरिया मोंटेसोरी कर भी सेमति गोटे एग्जांपल अछि, किंतु या सहित से रिलेटेड नहीं, किंतु एग्जांपल टा किंतु ए जो क्वेश्चन टा किंतु बहुत इंपोर्टेंट। किए मेजर रोल प्ले करे शिशुर डेवलपमेंट रे, चाइल्ड डेवलपमेंट रे किए मेजर रोल प्ले करे? जेनेटिक या एनवायरमेंट, जीन ना एनवायरमेंट किए? एग्जांपल टा होची, शिशु जन्म होला परे तार लालन पालन, तार होची जो डेवलपमेंट तार गोटे एमिति सराउंडिंग एनवायरमेंट रे हैला, एमिति परिवेश रे हैला, से परिवेश रे कोन ना खाली गोटे इमेजिन करो, से परिवेश रे माने चारि आडे ता चतुर्पार्श्व रे जिए देखले समस्त चोर, समस्त चोरी करछन, चोरी करछन, मारधार करछन, गुंडागर्दी करछन, माने पूरा माने लुटेरा हैला। पिलाटी दिनरु से तो जन्म हवा पर दिनरु से देखि 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 ता सेही एनवायरमेंट रे तार एमिति गोटे एक्सपेरिमेंट करा आइछि, दुईटी छुआ को दुईटा जगह रखी किना। किए करिथिले मते कमेंट बॉक्स रे कहिबो। तेरे कुह से पिलाटी पूरा छोट बेलु पूरा सेही जिंस देखि देखि तांको सहित मिसी कि तांको सहित बढ़ी कि तांको सहित खाई पी बुली उठी तांको भली काम करी 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 से बड़ हैला। किंतु से पिलाटी जो जन्म होइथिला से जो पिलाटी से जहां जन्म होइथिला से होचंती बोथ हस्बैंड एंड वाइफ होचंती आईएएस ऑफिसर, बोथ आईएएस ऑफिसर, से दी जण जाक आईएएस ऑफिसर। कुह गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस माने फैमिली रू बिलोंग्स करुथुवा छुआटी जते बळे से एनवायरमेंट रे बढ़िला, एबे कुह तार जो गुण गुड़िक आईएएस ऑफिसर ना लुटेरा चोरंग टाइप रो हबो? कुह जदि तमे कहबो जेनेटिक प्रभाव पड़िबो, निहाती भाबरे से चोर लुटेरा ए सब पछरे जीवनी। सी गोटे माने पूरा धाड़ी रू बाहरी की गोटे 100 जनक भितर बाहरी कि लक्ष जनक भितर बाहरी की से अलग हाबो जदि तमे कहबो से जीन रो प्रभाव पड़े। जदि तमे कहबो नै एनवायरमेंटल इफेक्ट अधिक पड़िबो, ताहेले से तो आईएएस ऑफिसर छुआ थिला, बहुत सारा आईएएस ऑफिसर थिले ना से माने। तो एठी एनवायरमेंटल प्रभाव पड़ला माने से कोन निहाती भाबरे चोर किबा लुटेरा हे जिवो।
ବୁଝିପାରୁଛ କଣ କହୁଛି ମୁଁ? ହେଲା, ତାହେଲେ କୁହ କମେଣ୍ଟରେ ଏଠି କାହାର ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ ଅଧିକ ଏବଂ କାହିଁକି? ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି କରାଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ତମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ। ନିହାତି ଭାବେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୁଗଲ ଅଛି, ଗୁଗଲରେ ଖୋଜିକି କହିପାରିବ, କହିବ ନିହାତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଟାଇପର। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରୀ। ସେ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯାଇକିନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନଥିଲେ ବାଳ ମନ୍ଦିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ରୋମର ସହରତଳି ବସ୍ତି ଏରିଆରେ ହେଇଥିଲା। ସିଏ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦଉଛି। ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଫେଡରିକ ପ୍ରୋବେଲ ଆଉ ମଣ୍ଟେସୋରୀଙ୍କ ଭିତରେ, ଫେଡରିକ ପ୍ରୋବେଲ ହଉଛନ୍ତି ଯାଇକିନା ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ଶିଶୁ ଉପରେ, ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ସେ କହୁନଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ, ଶିଶୁର ନିଜେ ସେଲ୍ଫ, କିନ୍ତୁ ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରୀ ଶିଶୁର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଲ? ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି କେତେ ଦି ତିନିଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ସେମ ଅଛି ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ଶିଶୁ ବିଷୟରେ ସେମ ବି ଅଛି, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ, ତାକୁ ଆମେ ପଢିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ବୁଝିଲ, ମଣ୍ଟେସୋରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପରେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରୀ କେତେ ନା 1870 ରୁ 1952 ତାଙ୍କର ଟାଇମ ପିରିୟଡ। ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରୀ କୋଉଠାର ନା ଇଟାଲୀର ଅଧିବାସୀ, ସେ ଇଟାଲୀରେ ରହୁଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଇଟାଲୀରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ କଣ ନା ଇଟାଲୀରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ଫଳରେ ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଳକାରଖାନା ଓ ସହର ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏଇଠୁ। ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣ, ଷ୍ଟୋରିଟା ହଉଛି, ମୁଁ ଓଭରାଲି ପ୍ରଥମେ କହିଦଉଛି, ତାପରେ ବହିରେ କଲେଜ। ଷ୍ଟୋରିଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ବହୁତ ସାରା ହଉଛି ମାନେ ସହରଟା କଣ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ, ମାନେ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି ବି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରୀ ଜାଣିବା ଦେଖିବା କଥା ଯେ ସେଠାକାର ଯୋଉ ଏକିନା ଜନଜାତି ମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ରୋମରେ ଯୋଉ ଇଟାଲୀରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଯାଇକିନା କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତାଙ୍କ ବାବା ତାଙ୍କ ମା ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ସେତେ କିଛି ଏକ୍ସପୋଜର ନଥିଲା। ଏକ୍ସପୋଜର ମାନେ କଣ, ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ସେତେ ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିଲା। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପ୍ରତି ସେତେ ଆଗ୍ରହ ବି ହେବେ କେମିତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମା କାମ କରିବାକୁ ପଳେଇଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେୟାର କିଏ ନବ? ଏଇ ସମୟରେ ସେ ସହରତଳି, ରୋମର ସହରତଳି ବସ୍ତିରେ ସିଏ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କଣ ନା ନିଜର ଗୋଟେ ବାଳ ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାର ଅଧ୍ୟାପକ ସେ ନିଜେ ଥିଲେ, ନିଜେ ବି ତାର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଭରାଲି କନସେପ୍ଟ ଦେଲି। ଷ୍ଟୋରିଟା ବି ସେଇ ଫ୍ଲୋର ହିଁ ଆସିବ ତଳକୁ। ଏହି କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକ ସହରକୁ ଆସି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ଦୂଷିତ ସହରତଳି ବସ୍ତିରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ତ ଏଇ ଯୋଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ୱାର୍କରଙ୍କୁ ଦରକାର। ୱାର୍କର ନହେଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିବ କେମିତି? ଆରେ ୱାର୍କର ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ, ନିହାତି ଭାବରେ ୱାର୍କର ହିଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଜର ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ନା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ କାମ ଅଛି ୱାର୍କର ମାନେ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଯାଇକିନା ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଯାଇକିନା ଗାଁ ଗହଳି କିମ୍ବା ସେଇଠାରେ ବି ଅଧିବାସୀ ମାନେ, ସେମାନେ କଣ ନା ସେଇଠାରେ ଅଧିବାସୀ ଯୋଉମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଯୋଉମାନଙ୍କର ନଥାଏ, ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯୋଉ ବସ୍ତି ଏରିଆ ମାନେ ଟିକେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ, ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ କିଏ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ ତ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ।
ତାପରେ ସେ କହିଲା ଶ୍ରମିକ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନଥିବା ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ହଲ୍ ଘରେ ଆବଦ୍ଧ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଶ୍ରମିକ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନଥିବା ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ହଲ୍ ଘରେ ଆବଦ୍ଧ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ରୀଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ବାଳ ମନ୍ଦିର 1907 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ରୋମର ଏକ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ମସିହା ଆଉ ଏ ନା ଦିଟା ଯାକ ମନେ ରଖିଥିବ କାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛି। ତାପରେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପଚାରୁଛି। ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସରୀଙ୍କ ବାଳ ମନ୍ଦିର ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖ 1907 ମସିହାରେ ରୋମର ସହର ତଳି ବସ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ମେରିଆ ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସଫଳ କାହାଣୀ। ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସଫଳ କାହାଣୀ। ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ଲିଟରେଚର ସବଜେକ୍ଟଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ ବି ଯାଇକିନା ତମେ ଯୋଉ ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ହଉଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପଢିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଯିଏକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଳ୍ପ କହି ଗଳ୍ପ କହିବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଶୈଳୀ କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ଦେଇଛି ସେ ଷ୍ଟୋରି। ମେରିଆ ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ କଣ ଜଣେ ନର୍ସ ଥିଲେ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ରୋମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାନସିକ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ସହକାରୀ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ବୁଝିଲ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ରୋମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନସିକ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ସହକାରୀ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ନିସ୍ତେଜତା ହିଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷୀଣ ମେଧାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲୁ। ସେ ଜଣେ ମନେକର ଆମେ ସେ କହିବା ସେ ଜଣେ ଫିଜିସିଆନ ଥିଲେ। ଫିଜିସିଆନ ନାହିଁ ତ ସେ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସହକାରୀ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ କଣ ନା ମାନସିକ ଯୋଉ କଣ ସେ କୋଉଠି ନା ରୋମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନସିକ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ସେ ଜଣେ ସହକାରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯଦି ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯିବେ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ହଉଛି କଣ ଶିକ୍ଷଣ ଠିକ ଭାବରେ ହବ ନାହିଁ। এইটা ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ କ୍ଷୀଣ ମେଧାର କାରଣ ମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶିଶୁର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ତାର କ୍ଷୀଣ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସେ ଷ୍ଟୋରି କହିବାର କାରଣ ଏଇଟା। ସେ କହିଲେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶିଶୁର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ତାର ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ବୈଧ ଶାରୀରିକ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ଷୀଣ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ସଫଳ ହେଲେ। ଏଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସୁସ୍ଥ ଓ ସାଧାରଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବ। ତାପରେ ସେ କଣ ସେ ଭାବିଲେ କଣ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଧିକ ସଫଳ ହବ। ସୁତରାଂ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ପଦ୍ଧତିର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ମୌଳିକ ମାନେ କଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ପଦ୍ଧତିର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ। ତାପରେ ଏ ଦି ଜଣ ଭିତରେ କମ୍ପାରିଜନ ଟିକେ ହେଇଛି। ଦେଖ କମ୍ପାରିଜନ ହେଇଛି ଏବଂ ମାନେ ତାର କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ଚାରୋଟି ଲାଇନ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ କାରଣ ତମକୁ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସେତେ ମିଳିବନି। ଏଇ ଚାରୋଟି ଲାଇନ ଦେଖିବ। ସେ କହିଲା ପ୍ରୋବେଲଙ୍କ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବାଳ ମନ୍ଦିର ରାଜଧାନୀ ରୋମର ସହରତଳି ବସ୍ତିରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପଢିଛ ନିହାତି ଭାବରେ। ପ୍ରୋବେଲଙ୍କର କଣ ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରୋବେଲଙ୍କର କଣ ସେ ହଉଛି ମାନେ ଏମିତି ସହରତଳି ବସ୍ତି ଏରିଆରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନଟା ସେ ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବାଳ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ନା ରୋମର ସହରତଳି ବସ୍ତିରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର ସଂସ୍ଥାର ସାଧନ କରିଥିଲେ। ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏଇଟା ଉପରଟା ହଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ପ୍ରୋବେଲ ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଶିଶୁର ପରିବେଶ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ।
बुझिल एटा पार्थक्य प्रोबेल कौन ना शिशुर अंतर्निहित सी आध्यात्म ऊपर कथा कहते से शिशुर माने कौन तार मन विषय कथा कहते किंतु जो आसिले मेरिया मॉन्टेसोरी से कौन कहले से शिशुर परिवेश ऊपर अधिक ध्यान देले से कहले परिवेशर प्रभाव पड़ी थाए निहाती भाव मॉन्टेसोरी शिक्षानीति यही परिवेशवाद उपर मुख्यतः आधारित कहले अत्युक्ति हेब ना तो मॉन्टेसोरी शिक्षानीति क्या उपर आधारित परिवेशवाद उपर आधारित बुझीपाल एति कहार आ किछि डाउट अछि कि तापर हेला मॉन्टेसोरी एकाधारे जणे थिले कैथोलिक गणतंत्रवादी वैज्ञानिक से कैथोलिक थिले कैथोलिक कहले एई जो कैथोलिक जदि से कहूची ताहाले एठी मॉन्टेसोरी होची कोन नियति भाବରେ क्रिश्चियन कैथोलिक कहले जो गिरजा मानकर जेमति गोटे कैथोलिक गिरजा कहनी कैथोलिक कहले वन टाइप ऑफ फादर कहनेनी गिरजा मान जो चर्च रो फादर सेई टाइप चर्च रो फादर होचंदी कैथोलिक ताको कहै छै साइड सेति पे क्रिश्चियन मेरिया मॉन्टेसोरी क्रिश्चियन देले से जने कैथोलिक थिले गणतंत्रवादी थिले माने कोन से होची गणतंत्र पसंद करथिले गणतंत्रवादी थिले एवं वैज्ञानिक थिले कैथोलिक ख्रीष्ट धर्मावलंबी हिसाब रे से जने सहानुभूति संपन्न शिशु शिक्षा संस्कारक थिले देखिलो एठी लिखिछि बिसे आमे एते कथा आलोचना करथिले तो आग पॉइंट लिखा है कैथोलिक होची ख्रीष्ट धर्मावलंबी हिसाब रे से जने सहानुभूति संपन्न शिशु शिक्षा संस्कारक थिले जने गणतंत्रवादी हिसाब रे से व्यक्ति को स्वाधीनता को शिक्षा क्षेत्र रे साब्यस्त करथिले एवं जने वैज्ञानिक हिसाब रे से शिक्षा को परीक्षण भित्तिक करबा को प्रयास करथिले तीनोटी जाक एक्सप्लेन कला से प्रोबेल परी मॉन्टेसोरी शिक्षार कौन दार्शनिक व्याख्या करनथिले ही नानाविध कार्यक्रम माध्यम शिशु मध्य सुप्त प्रतिभा क्षमता प्रवणता विकास को शिक्षार उद्देश्य बोली स्वीकार कर प्रोबेल परी मॉन्टेसोरी शिक्षार कौन दार्शनिक व्याख्या करना प्रोबेल दार्शनिक व्याख्या अच्छी किंतु तांकर जो शिक्षा दर्शन से गुड़िक से कौन नानाविध कार्य माध्यम एगुड़िक मत शिशु शिक्षा बाहिक शक्ति प्रयोग आवश्यकता ना से कौन कहले मत शिशु शिक्षा बाहिक शक्ति प्रयोग आवश्यकता ना शिशु शिक्षा एक स्वतःस्फूर्त प्रक्रिया हेबा उचित एथिपाई शिशु को पूर्ण स्वाधीनता देबा आवश्यक तापर मॉन्टेसोरी पद्धति शिशुर व्यक्तिगत विकास दिगरे उद्दिष्ट वा निर्धारित नीति माने मॉन्टेसोरी पद्धतिर नीति गुड़िक ए नीति गुड़िक परीक्षा रे पकाए सेतिपाई मु कहूची शॉर्टकट मु कहिदेबी जहा द्वारा कि तमे यार पॉइंट गुड़िक मन रखिदबो पॉइंट गुड़िक मन रखिदेले ता भितर डिस्क्राइब करबा को सेते आ कष्ट हबो नाही एटा होची ट्रिक प्रथम पढ़िया पूर्ण स्वाधीनता कौन ना शिशुर सर्वांगीन और निरकुंश स्वाधीनता होची मॉन्टेसोरी शिक्षा पद्धतिर मूल मंत्र मॉन्टेसोरी सबले चाहूथिले कौन शिशु को पूर्ण स्वाधीनता दिया जाऊ कारण ताको तो पूर्ण स्वाधीनता दिया जीवो सेतेबेले तार इंद्रिय गुड़िकर विकास होबा सहज होई जीवो से तार इंद्रिय को भल भाबरे चिन्हि पारिबो सेति पई मॉन्टेसोरी कोन कहउथिले ताको पूर्ण स्वाधीनता दिया तांको मतरे शिशु को मन इच्छा कार्य करबा को सुविधा देबा प्रकृत स्वाधीनता नुहे से माने देखो एठी आमे यदि डिसिप्लिन जेंति कहबा डिसिप्लिन कहले कोन आमे गोटे लिमिटेड गोटे लिमिट भितरे गोटे रेखा भितर यदि आमे डिसिप्लिन को रखिबा ताहाले ताहा बहुत इफेक्टिव हेई पारिबो किंतु जदि आमे तार लिमिट टा को क्रॉस करके डिसिप्लिन दबा ताहाले ताहा कोन शिशु को निष्क्रिय करि देबो नियाती होबर नै एठी ठीक समिति स्वाधीनता गोटे कंट्रोल थिबा दरकार स्वाधीनतार भी गोटे कंट्रोल थिबा दरकार जे मन इच्छा कार्य करिया पय जदि आमे स्वाधीनता दे देबा ताहा से कहू नांती बुझिलो ताहा होची निजर आयत बाहर को पळेबो से कौन कहले ना शिशु मन इच्छा कार्य करने को सुविधा देवा प्रकृत स्वाधीनता नुहे यह यथेचार स्वाधीनतार अपव्यय गतानुगतिक शिक्षा व्यवस्था नाना प्रकार नियम कानून बंधन पिला को मुक्त कले से प्रकृत स्वाधीनता अनुभव करिपारिबो से कौन कहले ना गतानुगतिक से कहले गतानुगतिक शिक्षा व्यवस्था नाना प्रकार नियम कानून पिला को मुक्त कले प्रकृत स्वाधीनता अनुभव से करिपारिबो माने जो एबार शिक्षा व्यवस्था तार जो बंधन गुड़िक अच्छी माने विभिन्न प्रकार नियम तादर यदि मुक्त करिवो ताले से प्रकृत स्वाधीनता पाई पारिबो बुझिलो मॉन्टेसोरी विद्यालय गतानुगतिक शासनमूलक श्रृंखलार स्थान न थाए श्रृंखला शासन स्थान नाही मॉन्टेसोरी विद्यालय
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରିଚାଳକର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ଦେଖ ଏଠି ବି ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ କଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର, ଏଠି ବି ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ କଣ ନା ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର। ପରିଚାଳକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁ ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ଦାନ। ବୁଝିଲ, ଶିଶୁର ଜୀବନ ବିକାଶର କେଉଁ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କି ପ୍ରକାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଶିଶୁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଉତ୍ସୁକ ହେବ ତାହା ଜାଣି ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରିଚାଳକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାନେ ଓଭରାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଏଇଆ ଅଛି ଯେ ଶିଶୁକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଇଦିଅ, ତାହା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତାହେଲେ ଅପବ୍ୟୟ ହେଇଯିବ ସ୍ୱାଧୀନତାର। ସେ କହିଲେ ତାର ଯୋଉ ଏବେର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯୋଉ ନିୟମ କାନୁନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଗୁଡିକ ଯୋଉ ଅଛି, ଏଗୁଡିକରୁ ଶିଶୁକୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ସେ ଯାହା ତାର ନିଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ ନା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱେରେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଅ। ମାନେ ତା ଇଚ୍ଛାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ କର। ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ମାନେ ତମେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପିଲାକୁ ଦିଅ, ଗୋଟେ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅ, ଯେ ପିଲାଟି ଯେମିତି ତାର ନିଜର ନିଡ୍ ପୁରା କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ। ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା। ସ୍ୱତଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅର୍ଥ କଣ ନା ଗତାନୁଗତିକ ଶାସନ ଧର୍ମୀ ତଥା ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ପ୍ରକୃତ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଗତାନୁଗତିକ ଶାସନ ଧର୍ମୀ ଏବେ କଣ ନା ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇକିନା କେବେ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଭୟ ଡର ମାଡ ଏଗୁଡିକ ପିଲାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇ ପାରିବ, ନୋ ଡାଉଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପିଲାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବ। ନୋ ଡାଉଟ ତମେ ଭୟ ମାଡ ଏଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ପିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ, ନୋ ଡାଉଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ। କୋଉ ଉପାୟରେ ହବ ନା ପିଲାଟି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଭୟ ଅଛି। ବୁଝିଲ, ଯଦି ପିଲାଟି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଭୟ ମାଡ ଦଣ୍ଡର ମାନେ ତାର ଆଉ ଫାଇଦା କଣ ରହିଲା? ଆମେ ତ ଓଭରାଲି ପ୍ରଥମରୁ କଥା ହଉଛି ପିଲାକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା, ଏନିଆ ହଉ ପିଲା ସକ୍ରିୟ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଭୟ ଦ୍ଵାରା ଦଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ପିଲା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରଥମେ କ୍ରସ୍ ମାରିଦବ। ପିଲା ସକ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ତାର ଅପୋଜିଟରେ ଯାହା ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ମୋଟିଭେସନ କହିଲେ, ଆମେ ମୋଟିଭେସନ କୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୋଟିଭେସନ, ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ମୋଟିଭେସନ। ଏଇ ଯୋଉ ମୋଟିଭେସନ ଟା ନା, ଏଇ ମୋଟିଭେସନ ଟା ବି ଆଇକିନା କଣ ଜାଣିଛ, ନେଗେଟିଭ ଆଉ ପଜିଟିଭ ଦିଟାରେ କାମ କରେ। ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା ଅଛି, ସେ ବାହାରକୁ ନହେଲେ ପୁରା ପଳେଇବା। ବାସ୍ ସେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଡ୍ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସକ୍ରିୟ ରଖିକି ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ସେ ସକ୍ରିୟ ତାପରେ ତମେ ଯାହା କରିପାରିବ, ନା କି ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ତମେ ତମର ସକ୍ରିୟ ହେଇଯିବ, ତାହା ହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା କୋଲାପ୍ସ। ତାପରେ ଆସିଲେ ମଣ୍ଟେସରୀଙ୍କ ମତରେ ବାହ୍ୟ ଶାସନ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ନୁହେଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା। ଦେଖିଲ, ମାନେ ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ନବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରକୃତରେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଡେଫିନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା, ମାନେ ଫ୍ରିଡମ ରେ ପୁରା ମାନେ କଣ କହିଲ ନିଜର କାମ କରିବାର, ସେ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ସ୍କିଲ ଗୁଡିକ, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ସେ ବା କ୍ଷମତା ପାୱାର। ତଥାକଥିତ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଭୟ ଅର୍ଥହୀନ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ପରିପନ୍ଥୀ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଏକିନା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଗୁଡିକ କଣ ନା ଅର୍ଥହୀନ ଓ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ପରିପନ୍ଥୀ। ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅର୍ଥହୀନ ମାନେ ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତି ଶିଶୁର କୌଣସି ଦୋଷ ଦୂର କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଣ କହୁଥିଲି, ଶାସ୍ତି ଶିଶୁର କୌଣସି ଦୋଷ ଦୂର କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଶିଶୁର ନୈତିକ ଅବନତି ଘଟାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶିଶୁର ଲୋଭ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାହେଲେ କୁହ କଣ କରିବ, କମେଣ୍ଟରେ କହିବ।
कौन करिवे शास्ति पिलाटी को ठीक रास्ता को आनी परिबनी किबा पुरस्कार दबा पूरा टोटली गिफ्ट गिफ्ट दबा ता प्रशंसा करबा एगुडी को भी पिला को अहंकार सृष्टि करियो तेबे कौन करिवो एज ए टीचर तमे कौन करिवो एटा तो ही क्वेश्चन एटा ही तो गोटे फैसिलिटेटर हिसाब रे चिंता करिवो ना अरे कथाटा ही सेमती तमे पिलाटी को लोभ देखाई कोनोसी पाठ पढ़ाई परिबो नै प्रथम रूल होचे एटा प्रैक्टिस टीचिंग बेले तम जिते एटा होचे नेगेटिव जिंस तम पिलाटी को कहि परिबो जे तू आज लिखि दे मु तो ना गोटे चॉकलेट देबी तू लिखि दो ता द्वारा कोन हो ता द्वारा किछ होबनी ता द्वारा सिंपल गोटे जिंस हबो प्रतिदिन हो जाए कि ना से चॉकलेट पाही ही पड़ीबनी चॉकलेट मिलले ही पढ़ी नॉल पढ़ी चॉकलेट मिलले ही पढ़ी नॉल पढ़ी ता माने कोन लोभ पिलाटी को गोटे तमे चाहिथिलो भल रास्ता रे नबा पाए किंतु ताहा गोटे खराब रास्ता को पळेला तमे कौन करिवो ने हाँ रेयरली कौन ना कंपटीशन करि परिबो पिल्लांग भितरे कंपटीशन तांकर पीयर इवैल्यूएशन करि परिबो जहा द्वारा से माने मोटिवेट हेबे कौन सबु पिल्ला चाहती जे से तांको सांगोटू बेटर होया पाए किंबा क्लास रे बेटर होया पाए तमे इंडिविजुअल अटेंशन न देकी मने कर तमे ग्रुप रे अटेंशन देले तांको ग्रुप रे जदी तमे गोटे होची प्रतियोगिता करिवो कंपटीशन करिवो ताहले पिल्ला माने अधिक पढ़िया पे आग्रह हेबे ना कि तमे पिल्लाटी कहबे तमे एने लिखि दे तमे जी एने लिखि दो मु ताऊ चॉकलेट देबी तमे न पिल्लाटी को तू लिखि दे मु तो लिखि साला पर चॉकलेट देबी एहा द्वारा तार गोटे कोन ना एई लोभ तमे देखै परिबो नाही एईटा गोटे नेगेटिव इंपैक्ट तमे प्रैक्टिस टीचिंग बेले जो मानसु प्रैक्टिस टीचिंग दबो सब बेले एई जिंस को अवॉइड करिवो एई वर्ड को अवॉइड करिवो नचे जाय कि ना तमे ए वर्ड भी अवॉइड करिवो जेतो हम प्रैक्टिस टीचिंग विषय कोटे कथा हबा कोन कोन अवॉइड करिवो कोन कोन तार गोटे क्लास कर दवा कारण नॉल प्रैक्टिस टीचिंग रे भी तुमको फेल करे कि पुणी आउथरे कहबे री दियो एमिति हुए हला सक्रियता तापर हम पढिया सक्रियता माने एक्टिव मॉन्टेसरी शिक्षा नीति रे स्वाधीनता और सक्रियता अंगांगी भाबे जड़ित मु कहबी आगु को आ गोटे क्लास रे कहबी केबे गोटे क्लास न जोथरे कहबी प्रैक्टिस टीचिंग रे तमे कोन कोन माने जो प्रैक्टिस टीचिंग अर्थ कोन जे तमे जो डेमो दबो गोटे मोनो ग्रेड गोटे मल्टी ग्रेड गोटे डेमो दबो ना नै तम निज इंस्टीट्यूशन रे से जगह रे तमे कोन करिवो कोन करिवोनी से जगह रे कोन कहिवो कोन कहिवोनी से जगह रे केमिति पिल्ला को बसैबो केमिति बसैबोनी से जगह रे पिल्ला को सहित इंटरेक्शन केमिति करिवो केमिति करिवोनी बुझिलो से जगह रे ब्लैक बोर्ड रे केमिति लिखिवो केमिति लिखिवोनी केमिति छिडा हबो केमिति छिडा हबोनी केमिति डस्टर लिभेयो केमिति डस्टर लिभेइबोनी केमिति वर्ड गुडी को से जगह रे यूज करिवो केमिति जे वर्ड यूज करिवो ना ये सब विषय रे अछि आ से जगह रे जदि तमे भूल कलो से जगह रे तमर छक्की पकाई देबे आउ थरे तुमको री डिलीवरी करबा को कहिबे बुझिलो आ से जगह रे तमे जिते क्रिस्टल क्लियर हे कि जाइथिबो प्रैक्टिस टीचिंग में एते भलो हो ऑब्वियसली बुझि पारलो आ सब बेले गोटे जिंस मन तो नर्वस होबनी नर्वस हेले पाटी रो वर्ड बाहरियोनी पाटी रो वर्ड न बाहरले तमे जेते भलो पढाई पारुथाओ जेते भलो तमे पूरा स्वामी विवेकानंद को जदि तमे काटी देई पारथिबो ताहाले तमे यदि नर्वस हे जो पाटी रो वर्ड बाहरियोनी पाटी तमे किछ कहि पारिबोनी तमे जहा कहतो थंग थंग कहतुबो तमे स्वामी विवेकानंद को परि ज्ञान रखितिले मध्य से सब ज्ञान गुडी को नेगेटिव वे रे गति करि जीवो बुझी पारलो एसो विषय रे गोटे बहुत बड़ भाव रे कथा सक्रियता कोन मॉन्टेसरी शिक्षा नीति रे स्वाधीनता और सक्रियता अंगांगी भाबे जड़ित तांको मतरे स्वाधीनता ही सक्रियता तांको मतरे कोन स्वाधीनता ही सक्रियता आगुरु पढिछ स्वाधीनतार अर्थ से डेफिनेशन कोन कहिथिले सेईटा ही सक्रियता भाबनी फुल्ली स्वाधीनता फ्रीडम ही सक्रियता एक्टिवनेस ता नुहे सक्रियता होची जीवनर मूलदुआ सक्रियता होची जीवनर मूलदुआ नियति भाबे सक्रियता स्वाधीनता दिया गले शिशु नानाविध कार्य नियुक्ति होई परिबो और तार सुषम विकास होई परिबो मॉन्टेसरी मतरे जीवनर अपरिहार्य वस्तु होती गतिशील एवं यही गतिशीलता को व्याहत कर शिक्षा देवा प्रकृतिर विरुद्ध अटे मॉन्टेसरी मतरे कौन ना जीवन जो अपरिहार्य वस्तु जिते सब देखु सब गतिशील गतिशील माने कौन एगुड़िक हूँ निजर किसी गोटे गति थाए
ଏଇ ଗତିଶୀଳକୁ ବ୍ୟାହତ କରି ମାନେ ସବୁ ପିଲାଟି ବି ଗତିଶୀଳ ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଉଛି ନା ନାହିଁ, ବଢି ଯାଉଛି, ତାର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହଉଛି, ତାର ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ହଉଛି, ତାର ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ନା ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ତାକୁ ବ୍ୟାହତ କରିବ, ତାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚେଇବ, ସେ ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ଟା ଯୋଉ ଧରୁଥିବ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଗତିଟା କରୁଥିବ ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବ, ତାହା ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରକୃତିର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ, ପ୍ରକୃତିର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ ସେଗୁଡାକ। ତେଣୁ ମଣ୍ଟେସୋରୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଶିଶୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଶୁ ନିଜେ କରିବ, ସେଇ ସବୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢେ। ତେଣୁ ସକ୍ରିୟତା ହିଁ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଲିମ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଥିବ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଲିମ, ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ କହିଲେ ଆମର ସବୁ ମନେ ରହିଯାଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଲିମ କଣ? ମଣ୍ଟେସୋରୀଙ୍କ ପଦ୍ଧତିର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଶିଶୁର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ତାଲିମ ଓ ପରିମାର୍ଜନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ତାଲିମ, ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଲିମ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ, ପରିମାର୍ଜନ କରିବା, ସେଗୁଡିକ ତାଲିମ ଦେବା, ପରିମାର୍ଜନ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିବେ, ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି କରିବାରେ, ମନେକର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାରେ ଆମର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରୁ 4ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଅଧିକ ମନେ ରହିବ। ମନେକର ଆମର ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କରୁଛି, ଆଉ 4ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କରୁନି, ସେ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଦିନ ଯାଏ ମନେ ରହିବନି। ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରାପ କରିପାରୁ, ବୁଝିଲ। ଏହା ମଣ୍ଟେସୋରୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ହିଁ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଟେସୋରୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକର ଅନୁଶୀଳନ ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଣ୍ଟେସୋରୀ କହନ୍ତି ଯେ, ସେ କହିଲା ମଣ୍ଟେସୋରୀ କହନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ନିଜେ ନିଜେ ବହୁ ଧାରଣା ମନୋଭାବ ଗଠନ କରିଥାଏ। এইটা ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଲାଇନ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଡିବେଟ। ଏଇଟା ମଣ୍ଟେସୋରୀ କହିଲେ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ନିଜେ ନିଜେ ବହୁ ଧାରଣା ଓ ମନୋଭାବ ଗଠନ କରିଥାଏ। এইটা ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବାନି ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିପାରିବାନି ନା। ଶିଶୁ ବାହ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା, କୌଣସି ତାର ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ବିନା ସେ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି ଗଠନ କରିଥାଏ। এইটা କେତେ ଦୂର ହଁ ଠିକ, ନିଜ ପରିବେଶରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଥାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟି ମନେ ରଖିଥାଏ, କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଟେସୋରୀଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ହଉଛି ଏଇଟା। ଏହି ଧାରଣା ଗୁଡିକ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ଶିଶୁର ଅଚେତନ ମନରେ, ତାର ଯୋଉ କଣ ନା ସବକନସିୟସ ଅଚେତନ ମନରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅଥଚ ସୁସମୃଦ୍ଧ ଭାବେ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ ହିଁ ହେଉଛି ପରିବେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଶୀଳନ ଉପଯୋଗୀ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ମାନେ ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଓଭରାଲି ବୁଝ, ମଣ୍ଟେସୋରୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ, ଶିଶୁର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଲିମ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଲିମ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି, କର୍ମ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଲିମ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଲିମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଣ୍ଟେସୋରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁର ଶରୀର ନିରୋଗ ନ ରହିଲେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶିଶୁ ଯଦି ମନେକର ତମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି, ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି, ସେ ଯେମିତି ପରଫର୍ମ କରିବ, ପ୍ରକୃତ ତାର ପରଫର୍ମ ରେଟଟା ସେଇଆ ଥିଲା କି? ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଗୁ ସେ ତା ପରଫର୍ମ ରେଟଟି କମେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ପରଫର୍ମ ରେଟଟା ସେଇଟା ହଉଛି ଅଧିକ, ହାଇ ହେଇଥାଇ ପାରେ, କିମ୍ବା ନାଇଁ ଲୋ ତ ହବନି, ଲୋ ହେଲେ ଆହୁରି ଲୋ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଶରୀରରେ କିଛି ଡିଜିଜ ଅଛି ତ ପରଫର୍ମ ରେଟ ସବୁ କିଛି ସେ ମାନେ ଲୋ ଆଚିଭର ଟାଇପ ର ହେଇଯିବ, ଏଇଆ ତ। ତାପରେ କଣ ନା ଶିଶୁର ଶରୀର ନିରୋଗ ନ ରହିଲେ ସେଗୁଡିକ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବେ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ ସେ କହିଲେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ, କସରତ, ବଗିଚା କାମ, ସନ୍ତରଣ ପ୍ରଭୃତି ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କଣ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ, କସରତ, ବଗିଚା କାମ, ସନ୍ତରଣ ପ୍ରଭୃତିର, ସନ୍ତରଣ ଅର୍ଥ କଣ? ସୁଇମିଂ, ସୁଇମିଂ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଶିଶୁ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
सी कहले वास्तव जीवन में जमी कार्यकारी हो पार निरोग रहीकिना से कार्य गुड़िक निहत भाव उद्दिष्ट एटा हूँ कर्मेन्द्रिय शिक्षा तापर व्यक्तिमुखी शिक्षा अर्थ कौन मॉन्टेसोरी मत प्रत्येक शिशु निजर स्वतंत्र संभावना नहीं जन्म होता निजर यूनिकनेस व्यक्ति स्वातंत्र्य को नहीं शिक्षादान करने पद्धतिर मुख्य उद्देश्य व्यक्ति स्वातंत्र्यता को नहीं मान तार स्वतंत्रता को लेकिन शिक्षादान करने शिक्षादान मुख्य उद्देश्य श्रेणी समस्त शिशु को समान गति शिक्षा देवार गतानुगतिक प्रथार घोर विरोध थे मॉन्टेसोरी मन रख ये पॉइंट ये धाड़ी मन रख श्रेणी समस्त शिशु को समान गति शिक्षा देवार गतानुगतिक प्रथार घोर विरोध थे मॉन्टेसोरी समस्त शिशु को समान गति दबा समान गति पिला के ग्रहण करते तो टीचर केमती समान गति पिला के समान गति ग्रहण करेंगे गोटे पेज को जदि पढ़ी बुझी ताकू मन रखा हम को पिला को 5 मिनिट लगुव आउ को पिला को कौन ना 10 मिनिट लगी पारे आउ को पिला को 15 मिनिट लगी पारे से भली जदि गोटे टीचर कॉन्सेप्ट जदि बुझीबा गोटे पिलाटी बुझीबा को जन को 5 मिनिट लगुव जड़े थर कर बुझी जाऊथिबो आउ जन को 2 थर दरकार आउ जन को 3 थर दरकार आउ जन जन बुझी पारुनथिबे ताको 5 थर बुझीबाको पड़िबो सेति समान गति दिया जिबा ना दरकार न सेटा होची विरोध करथिले तार मॉन्टेसोरी ठीक करथिले से लिखिछन जे शिशुर गोटे विकासोन्मुखी स्वतंत्र देह और स्वतंत्र प्राण थाए नियति भाबरे एगुडे विषय आमे जानिछे यह शिक्षार मौलिक उपादान और आरंभ स्थान यह शिक्षार हूँ कौन ना मौलिक उपादान और आरंभर स्थान यहाँ व्यक्तिमुखी शिक्षा मॉन्टेसोरी पद्धतिर मुख्य वैशिष्ट्य व्यक्तिमुखी शिक्षा हूँ यार तो व्यक्तिमुखी अर्थ बुझीपार एथर पिलाटी ऊपर से केमती फोकस करुले व्यक्तिमुखी शिक्षा मॉन्टेसोरी पद्धतिर मुख्य वैशिष्ट्य तापर आसला शिक्षामूलक सरंजाम शिक्षामूलक सरंजाम कौन से कहले मॉन्टेसोरी शिक्षामूलक सरंजाम विशेष ख्याति लाभ कर मॉन्टेसोरी जो शिक्षामूलक सरंजाम ता विशेष ख्याति लाभ कर माने एगुड़िकर प्रधान कार्य होची शिशु को विभिन्न वस्तु मध्य पार्थक्य बुझाई देवा एगुड़िकर कार्य कौन ना शिशु को विभिन्न जो वस्तु मध्य जो पार्थक्य रोची ताको बुझाइबा शिक्षामूलक सरंजाम अर्थ कौन अरे सरंजाम अर्थ किसी गोटे जिनिस किसी किसी जिनिस कौन तापरे ना ता भितर वस्तु मान को तुलना कर शक्ति उद्रेक करवा वस्तु मान आकृति रंग प्रभृति क्षेत्र में पार्थक्य निर्णय करने तार सामर्थ्य बढ़ाइबा शिशु मान वाचक क्षमतार वाचनिक कहवा वाचक क्षमतार उन्नति साधन करने इत्यादि यही सरंजाम गुड़िक द्वारा शिशु निजर व्यक्तिक स्वाधीनता उपभोग करने सुविधा पाई शिशु स्वाधीनता देवा संगे संगे शिक्षा देवा हूँ मॉन्टेसोरी प्रस्तुत सरंजाम मुख्य उद्देश्य से जो सरंजाम यार हूँ मुख्य उद्देश्य यही सरंजाम अन्य एक वैशिष्ट्य हूँ एगुड़िक अत्यंत सुंदर मनोरंजन होता है तमें जो सरंजाम गिफ्ट एगुड़ा सब एलटीएम सहित तुलना कर एलटीएम रो जहाँ वैशिष्ट्य रहा दरकार वैशिष्ट्य भी से अलग किसी कहीना से आमे चाहिए केमती पाठटी को इजी करने ना कि बोझ करने भारी करने चाहिए के मॉन्टेसोरी मत शिशु चारिड़े जो सब जिनपतर रही तार रंग आकृति निर्माण शैली प्रभृति चित्ताकर्षक होगा उचित फल सेगुड़िक प्रति शिशु सहजरे आकृष्ट हो पारे निहाती भाव शिशु हूँ कौन ना जदि कलरिंग किसी कलरफुल होता है निजे अट्राक्ट हम किसी मुवेबल होता है सेटा शिशु अट्राक्ट हम किसी गोटे पसंद आसुथिबो सेति प्रति भी शिशु अट्राक्ट हो मनोरंजन होइतिबा दरकार बस यही हूँ जिनस गुड़िक से कहते मॉन्टेसोरी शिक्षामूलक सरंजाम गुड़िक साधारणतः 2 गोटी श्रेणी में विभक्त करा कौन कहला ना मॉन्टेसोरी शिक्षामूलक सरंजाम गुड़ी साधारणतः 2 गोटी श्रेणी में विभक्त कर इंद्रियमूलक विकासमूलक प्रथम प्रकार सरंजाम कार्य हूँ इंद्रिय गुड़ी को उन्नत करने और द्वितीय प्रकार सरंजाम कार्य हूँ सेगुड़िक लिखन पठन गणित अन्य कार्य विषय दरकार ये ठीक से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गोटे हूँ इंद्रियमूलक गोटे हूँ तार विकासमूलक इंद्रियमूलक अर्थ जो गुड़िक इंद्रिय गुड़ा को शक्त कर विकासमूलक अर्थ से जो इंद्रिय गुड़िक लिखन पठन गणित एगुड़िक कार्य कर बुझिल 2 प्रकार सरंजाम से व्यवहार करने मोटामोटी भाव कहया गले मॉन्टेसोरी शिक्षा दर्शन लक्ष्य हूँ शिशुर देह और मन को वास्तव दिगरे उपयोग कर विकसित करवा जहाद्वारा से भविष्य में वास्तव धर्मी मनुष्य हो पार बुझिल मोटामोटी भाव से कौन कहले गांधीजी टिके डेफिनेशन को यूज करदे देह मन एगुड़िक
ମଣ୍ଟେସୋରି ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ମଣ୍ଟେସୋରି ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ମଣ୍ଟେସୋରି ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିକୁ କେବେ ହେଲେ ଚୂଡାନ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରିନଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଣେ ଭଲ ଦାର୍ଶନିକର ଲକ୍ଷଣ ବା ଭଲ ଫିଲୋସୋଫରଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ। ସେ କେବେ କହିନଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଟେସୋରି ପଦ୍ଧତି ଦିଆହେଲା ଏହା ହିଁ ଶେଷ, ଏହାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ କି ଏହାଠୁ କମ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ହିଁ ସର୍ବସର୍ବା, ଏହା ସେ କହିନଥିଲେ। ସେ ଚୂଡାନ୍ତ ବୋଲି କେବେ କହିନଥିଲେ। ନିଜର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ବିକାଶ ସାଧନ, ମାନେ ଏଇଟାରେ ତମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ କରିପାରିବ, ଏଇଟା ସେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ପ୍ରୟୋଜନ, ରୁଚି, ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ଐତିହ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବର୍ଦ୍ଧନ, ଗ୍ରହଣ, ବର୍ଜନ, ପ୍ରୟୋଜନ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି କିଛି ଛାଡି ପାରିବ, ତତେ ଯୋଡି ପାରିବ, ଏଗୁଡା ହଉଛି କରିପାରିବ, ମାନେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ରଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ରଖିଥିଲେ। ଯଦି କିଛି ବେଟର ଜିନିଷ ତମକୁ ମିଳୁଛି, ମାନେ ତମକୁ ଯଦି ପୁରା ପିଲାର ଫେଭରରେ ଯାଉଛି, କିଛି ବେଟର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଯୋଉଟା ପିଲାକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିପାରିବ, ପିଲାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତାଲିମ ଦେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ତାହା ଆଡ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର କୌଣସି ଜିନିଷ ପିଲା ଉପରେ ହାର୍ମ କରୁଛି, ପିଲା ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି, ତାହେଲେ ତମେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରୁ ବର୍ଜନ କରିପାରିବ। ସେ ସିଧା ସିଧା ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ବି ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୁରୁତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଟେସୋରିଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏବେ ଗଲେ ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରି। ଏହାପରେ ଯିଏ ଆସିବେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ ଜଣେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିଦିଏ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ୟାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କୋହଲବର୍ଗ। ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସିଟିଇଟିର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ପୁରା ଥୁଆ ହେଇଛି ୟାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ୟାଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ୟାଙ୍କ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଶିକ୍ଷା ପୁରା ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା ମାନେ ୟାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟିଚର ହିସାବରେ, ଯେହେତୁ ଫ୍ୟୁଚର ଟିଚର ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁଡ ସିଟିଜେନ ହିସାବରେ ୟାଙ୍କୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଏବେ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ସେତିକି ଫ୍ରେଶ କରିଛି ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଇଏ ଆମର ସରିଲା ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରିଙ୍କର, ଆମର ହେଉଛି ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ କରିଦେବା। ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରି କଣ? ରୋମ ଇଟାଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରୋମର ସହରତଳି ବସ୍ତିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସେତେବେଳେ ହଉଥିଲା। ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହଉଛି କଣ ନା ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରି କଣ ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନିଜେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ କଣ ନା ସେ ହଉଛି ପ୍ରଥମରୁ ଜଣେ କଣ ନା ହଉଛି ମାନସିକ ଯୋଉ ଇଟାଲୀର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ହଉଛି କଣ ନା ଶିଶୁର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକର ହଉଛି ସତେଜତା ଉପରେ, ମାନେ ସକ୍ରିୟତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ସେ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଲିମ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଲିମ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଗୁଡିକ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଏଗୁଡିକର ହଉଛି ବ୍ୟବହାର ସେଇ ପରିମାଣରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ୱେରେ ହବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦେଇପାରିବ। ତମେ ଯଦି କିଛି ହଉଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପାଉଛୁ ଯୋଉଟା କି ପିଲାକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିପାରୁଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ସେଥିରେ ଆଡ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଏତିକି ଥିଲା ମଣ୍ଟେସୋରିଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ ଆଇଡିଆ ପାଇଗଲ ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରିଙ୍କର। ସେ ଜଣେ କ୍ୟାଥଲିକ ଥିଲେ, ରାଜନୈତିକ ଥିଲେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ, ସେ ହଉଛି ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏତିକି ହଉଛି ତାଙ୍କର। ସେ କଣ ତାପରେ ତାଙ୍କର କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଆମେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ କହୁଛି କଣ ପ୍ରୋବେଲେ ଆଉ ଯେ କିନା ମଣ୍ଟେସୋରିଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିଛି, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରିଛି। ସେ ହଉଛି କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନ ପଦବୀ ଦେଇଥିଲେ, ବାଳ ମନ୍ଦିର ଦେଇଥିଲେ। 1907 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବାଳ ମନ୍ଦିର ରୋମର ସହରତଳି ବସ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୁରା କ୍ରିଷ୍ଟଲ କ୍ଲିୟର ମଣ୍ଟେସୋରିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମଣ୍ଟେସୋରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉଠୁ ପଚାରିବ ଆରାମରେ କହିଦେଇ ପାରିବ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରି। କ୍ଲିୟର ପୁରା, ଆଉ କିଛି ଝିଲଝିଲ ନାହିଁ।
ଠିକ ଅଛି ଯଦି କିଛି ବି ହଉଛି କି ନା ଥିବ ହଉଛି ମାନେ ଡାଉଟ ଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିବ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା କାହା ବିଷୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଜନକ ଫାଦର ଅଫ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।